वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब गुरबाणी दे विच समझाउंदे आपां नूं। महाराज कहंदे मन असाध साधै जन कोई, आचर चरै तां निर्मल होई। गुरमुख ए मन लिया सवार, हौमै विचों तजै विकार। जिहड़ा साडा मन आ ये हौमै दा दुख लगन करके असाध हो चुकिया। जिहड़ा असाध दा भाव है जिहड़ा साधिया नहीं जा सकदा। जिंदा कोई सिरा नहीं हैगा, जिन्हों हर एक विचार दे विचों ਜਾਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लाग्या तुल पवान। जेकर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने आके सच नाम का भेद दिता, दसे पातशाहियों ने सच नाम का भेद दिता, जाना तो पहला जेड़े भगत साहिबान होए सतगुर साहिबान आए उन्होंने आके भेज दिता। तो उन्होंने किसी खास एक जात नूं मजहब नूं जां किसी का चेहरा देख के नहीं भेज दिता। उन्होंने जिहड़ी सच की गल सी उन्होंने सीधा तो स्पष्ट तौर पर कहना शुरू कर दिता। समाज दे विच भेत देना शुरू कर दिता ते चारे वर्णां दे विच भेत शुरू किया। जेकर कोई हिंदू सी ते उन्होंने हिंदू का अर्थ समझाए, जेकर मुसलमान सी उन्होंने दसिया मुसलमान कित्थों पैदा होया। जेकर कोई ईसाई सी ते ईसाई का भेत दिता। क्योंकि खेड जिहड़ी है ये मन तो शुरू हुंदी है ते मन नूं ही साधना है। ते जे मन साधिया नहीं तो जिहड़ा मन इस तन का इस्तेमाल करता है उन्होंने आपां जदों साधना शुरू कर दिंदे आ उत्थे साडा सारा खेल जिहड़ा उल्ट हो जाता है, गलत हो जाता। मन सारिਆਂ ਦਾ एक ही हुंदा, प्रकाश रूप हुंदा। ਉਹਨੇ अंदरों जिन्हों आपां हुण विचार कीते ना अचर चरै तां निर्मल होई। ਉਹਨੇ प्रकाश रूप मन ने आप दी पछाण करके उस प्रकाश मंडल की पछाण करके फिर वो आप दा सारा धर्म जिहड़ा मन है, जिन्ना भी सारा रहन सहन मन तन का आधार वो उस प्रकाश मंडल दे विचों लैंदा। जिथों फिर सूखम मन नूं सूखम अमृत खुराक सूखम पावरां ते जेकर मन खुश रहेगा, मन दे विच पावर होएगी, तन दे विच सहज सुभाअ ही खालस राज और चारे वर्णां दा सांझा जिहड़ा है वो ज्ञान प्रगट हो जाता। हुण गुरु साहब हुणां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने सारियां दे उपर बराबर ही किरपा करदे आ। पर जदों हुण गुरबाणी गुरु दे विच बहुत सारियां उदाहरणां आईयां ने भी जिवें हुण जिहड़ा बिरती ही सप दी लैके पैदा होया है, भी जिवें संगत दे विच साधु जन तां किरपा करके सब नूं बिठा लैंदे ने, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संगत ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ऐसे कठोर मन बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਕਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਆ पर जिन्हां दी बिरती सप हुंदी ते महाराज कहंदे मनमुख मन ना भिजई
अत मैले चित कठोर, सप्पै दुध पियाइए अंदर विस नकोर। पर मन ही इन्ना मैला है भी साधु जन जेकर आप किरपा भी करन भी भाई आया करो बैठा करो, मन इन्ना मैला है भी जिवें सप्प नूं दुध पियाई जाओ पियाई जाओ पियाई जाओ। इस तरीके कहंदे भी जिहड़ा मनमुख कट्टड़ हुंदा है वो आपदी मत नूं नहीं छड्डना चाहुंदा, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨਕੋਰ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ ਧਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਓ ਚੜਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਾ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, 52 ਚੰਦਨ ਆਖੀਏ ਬਹਿਲੇ ਬਿਸਤੀਰ ਤਿਸ ਲਪਟਾਹੀ, ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਾਂ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਐ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਰਸ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰਗੜੋਗੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਪ ਸਿਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਠੰਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਣੀ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੱਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਣੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਔਸ਼ਧ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਚਾਹੇ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਪ ਆਪਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਣੀ ਅੰਦਰ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਹੰਸਲੇ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਚੁਗ ਖਾਹੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਵਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਘਰ ਬਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਿਆ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਤਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਕਰਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜੋ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਾਹ ਅਟੁੱਟ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਸੂਰ, ਆਪ ਦੇ ਕਸੂਰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਹੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਵਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਰਸ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
पानी की लहर आउंदी है कमल के उपरों टप जाती है, पर वो आपकी सुंदरता नहीं छड्डदा। इसे तरीके महाराज कहते आसा विच निराश होए जीवन मुक्त जुगत जिवाही साध संगत कित मुख सलाही। आसा दे विच रहिंदियां भाव जीवन दे विच रहिंदियां होइयां असीं माया तो निराश रहना है। वो तां रवांगे भी जदों असीं मालक दे उपर साडा वो प्रकाश नाम दे उपर साडा ध्यान लग जांदा है, फिर उहदे विचों सुख आउंदा रहिंदा है, वो मणी दे विचों रस आउंदा रहिंदा है, जिहड़ा साडी जहर नवीं जहर नूं चढ़न नहीं दिंदा ते जिहड़ी है उहनूं खत्म करदा। नाम दी मणी ते सच दी मणी ते साडा जदों ध्यान लग जांदा है, वो साधु संत जिहड़े गुरमुख ने, जिहड़े मांदरी ने इस मन दे, ते असी मांदरी दा असर उदों हुंदा है जदों असी आपा छड्ड के उहदे कोल बैठदे हां। वो साडे अंदर मन दा जहर तारदे आ, सानूं तरीका दसदे आ। ते इस करके महाराज सच्चे पातशाह सानूं महाराज समझाउंदे पए आ कि भी जे तुसीं ये सोचो भी गुरबाणी दे विच जां किसी टीचर दे विच जां किसी ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਵੀ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਜੋ 1400 ਤੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਪੜ ਪੜ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ ਆਵੇ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਭ ਪਰਜ ਵਗੋਈ ਮਨਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਜੋਗੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਕਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਮਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪਿਵਾਹੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜਿਵਾਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤ ਮੁਖ ਸਲਾਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਰ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਿਆਨ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰਜ ਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜੀਵ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਰਸੂਲ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਧੁਨ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤੋਂ ਅੰਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਕਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਧੁਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਾਹਦ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਠੋਰਪਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਸ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਜਗਤੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਜਗਤੀ ਐਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਜਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਆਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਵਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਮਤ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।